اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میز پہ کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹیں سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی ہمت جٹانے کے بعد میرے منہ سے نکلا۔ وہ چپ چاپ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں چاہے میز پہ مرکوز تھی پر ان میں سے اٹھتا درد میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میری زبان پہ تالا سا لگ گیا، پر جو میرے دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بہت ضروری تھا، اور یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ گئی کہ تم مرد نہیں ہو۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ روتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہماری شادی کو ہوا کیا ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ اب کسی اور نے لے لی ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی۔ مجھے اس پہ ترس تو بہت آ رہا تھا اور ایک پچھتاوا بھی تھا، پر اب میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پہ ڈٹے رہنا ضروری تھا۔ طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کرانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی اسے تھمائی، جس پہ لکھا تھا کہ وہ طلاق کے بعد گھر، گاڑی اور میری ذاتی کاروبار کے 30% کی مالکن بن سکتی ہے۔ اس نے ایک نظر کاغذات پہ دوڑائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال بتائے تھے وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پہ ضائع کیے، پر میں بھی کیا کرتا۔ میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گھر کر چکا تھا کہ اسے کھونے کا تصور ہی میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ ٹوٹ کے بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڑ آیا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ بتا کے جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز پہ کاغذ پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس پہ کوئی دھیان نہ دیا اور جاتے ہی بستر پہ سو گیا۔ دیر رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی۔ اب بھی میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اس نے طلاق کی کچھ شرائط میرے سامنے رکھ دی۔ اسے میری دولت اور جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ بس 1 مہینہ مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس 1 مہینے میں ہمیں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا تھا۔ اس شرط کی بہت بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا، جس کی کچھ ہی دنوں میں امتحانات ہونے والے تھے۔ والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پہ برا اثر نہ پڑے، اس لیے میں اس کی یہ شرط ماننے کو بالکل تیار تھا۔ اس کی دوسری شرط اور احمقانہ شرط یہ تھی کہ میں ہر صبح اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں، جیسا شادی کے ابتدائی دنوں میں کرتا تھا۔ وہ جب کام پہ باہر جانے لگتی تو میں خود اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑ آتا تھا۔ حالانکہ میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن ان آخری دنوں میں اس کا دل توڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس کی ان شرائط کے بارے میں جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہنس کے بولی، وہ چاہے جو بھی کر لے ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے ہونی ہی ہے۔ میری بیوی اور میں نے اپنی طلاق کے معاملے سے متعلق کسی اور سے ذکر نہ کیا۔ شرط کے مطابق پہلے دن جب مجھے اسے اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بے حد عجیب تھا۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اسے اٹھایا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں تالیوں کی ایک گونج ہم دونوں کے کانوں میں پڑی۔ پاپا نے ممی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہا ہا ہا۔ ہمارا بیٹا خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کی الفاظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا، اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بھگ میری جیسی تھی۔ پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے جواباً سر ہلایا۔ اسے دروازے تک چھوڑ کے بعد میں اپنے آفس کی طرف نکل پڑا اور وہ بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔
अगली सुबह उसे उठाना मेरे लिए कदरे आसान था और उसकी हिचकिचाहट में भी कमी थी। उसने अपना सर मेरी छाती से लगा लिया। एक अरसे बाद उसके जिस्म की खुशबू मेरे हवास से टकराई। मैं बगौर इसका जायजा लेने लगा। चेहरे की गहरी झुर्रियाँ और सर के बालों में उतरी चांदी इस बात की गवाही थी कि उसने इस शादी में बहुत कुछ खोया है। 4 दिन मजीद गुजरने के बाद उसे बाहों में भर के सीने से लगाया तो हमारे बीच की वह कुर्बत जो कहीं खो सी गई थी वापस लौटने लगी। फिर हर गुजरते दिन के साथ कुर्बत के वह जज्बात बढ़ते गए। लम्हे दिनों को पर लगा के उड़ा ले गए और महीना पूरा हो गया। उस आखिरी सुबह में जाने के लिए तैयार हो रहा था और वह बेड पर कपड़े फैलाए उस परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास उसके नहीब जिस्म पर ढीले होने लगे थे। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वह कितनी कमज़ोर हो गई है। शायद इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा लेता था। उसकी आंखों में उमड़ते दर्द को देख के न चाहते हुए भी मैं उसके पास चला आया और उसके कंधे पे हाथ रखा। पापा मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं। हमारे बेटे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। उसके ख्याल में उस पल यह जरूरी था कि मैं किसी तरह इसकी माँ का दिल बहलाऊं। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और उसने सीने से लगा लिया। यह लम्हा मुझे कमज़ोर न कर दे, यह सोच के मैंने अपना रुख मोड़ लिया। आखिरी बार मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसने भी अपने बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हाइल कर दिए। मैंने उसे मजबूती से थाम लिया। मेरी आंखों के सामने शादी का वह दिन गर्दिश करने लगा जब पहली बार मैं उसे ऐसे ही उठा के अपने घर लाया था और वादा किया था कि मरते दम तक ऐसे ही हर रोज उसे सीने से लगा के रखूंगा। मेरे कदम फर्श से शायद जम से गए थे, इसीलिए मैंने बामुश्किल दरवाजे तक पहुंचा। उसे नीचे उतारते हुए मैंने उसके कान में सरगोशी की। शायद हमारे दरमियान कुर्बत की कमी थी। वह मेरी आंखों में देखने लगी और मैं उसे वहीं छोड़ के अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार बार एक खौफ मेरे दिल में घर कर रहा था कि कहीं मैं कमज़ोर न पड़ जाऊं, अपना फैसला बदल न दूं। मैंने उस घर के दरवाजे पे ब्रेक लगाई जहां नई मंजिल मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा खुला और वह मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले ये अल्फाज उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वह मेरे पास आई और माथे पे हाथ रख के बोली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा जिंदगी बेरंग हो गई है, पर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है। बस इतना हुआ, हम हर वह चीज़ भूल गए जो उस साथ के लिए ज़रूरी थी। देर से सही पर मुझे सब याद आ गया है और साथ निभाने का वह वादा भी याद है जो शादी के पहले दिन मैंने उससे किया था। नए हर बंधन को तोड़ के बाद में पुराने बंधन को दोबारा जोड़ने के लिए वापस लौटा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मैं जब उसे चंद लम्हों की दूरी पे था तभी जिंदगी की डोर उसके हाथों से सरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वह हार चुकी थी। न उसने कभी अपनी तकलीफ का मुझसे जिक्र किया और न ही मसरूफ जिंदगी ने मुझे उससे पूछने का मौका दिया। जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा था। वह जानती थी कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि उसकी मौत से कब्ल तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में मेरे लिए नफरत का बीज बो दे। इसलिए बीते 1 महीने में उसने बेटे के सामने इंतहाई मोहब्बत करने वाले शौहर का मेरा रूप नक्श कर दिया, जो हकीकी तो नहीं था पर दायमी ज़रूर बनाया। कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने के बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार यह समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज़्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फैसला आपके हाथ में ज़रूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वक्त पे फैसला ना कर सके और उस ताख़ीर में हाथ हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाएं।